पंजाब के नवनियुक्त ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वरिंग पिछले कई दिनों से हरकत में है। वह पंजाब के विभिन्न जिलों के कामों की लगातार जांच कर रहे हैं। आज जब वह गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने अमृतसर बस स्टैंड पर गंदगी की जांच की। अमृतसर बस स्टैंड की सफाई की गई। राजा वरिंग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। देखिए अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। नहीं है मुफ्त चल रहे काम ਤੁਸੀਂ खुश हो भी टिकट मुफ्त की है नहीं खुश तुसी लोग बंदे खुश हो आदमी खुश हो कई थां ते मैनूं लोग कहंदे कि साडियां घर वालियां ਦੀਆਂ मुफ्त करतियां साडियां नहीं मुफ्त कीती गई नहीं है कहंदे पर सानू सोनिया गांधी जी ने कहा कि औरतों को इंपावरमेंट करना तगड़ा करना है। सो इस करके आख्या भी हमेशा घर वालियां घर वाले मगर लगती हैं हुण घर वाले तुहाडे मगर लग के बसां च चढ़नगे। राजा जी की कहना चाहोगे आज जी सो इंपावरमेंट कीता तुहाडे नाल वादा करदा है जल्दी पंजाब दे विच नवीं बसां तुसीं भी प्राइवेट बसां जिवें चल रही उन्हां नूं नवीं बसां ते नवीं सीटां दे बैठो ठीक है। तो मैनू अजे 10-12 दिन होया बाबा जी तो 40 लाख रुपये के लगभग आपको वध कमाई आने लग पई है तो 20 दिन होर कर जो 1 करोड़ कर देनी है डेली दी तो फिर नवीं बसां पहुंचती हैं। तुसीं कित्थे चले हो भैन जी सारे बटाले चले हो संग्राम दी मुबारकां सारे चंगा बहुत खुशियां मैनू किसी ने दिता सी मैं तेनू देना गया ठीक है ठीक है। की नाम है गल करते हुए नजर आ रहे हैं राजा वरिंग खुशी केड़ी क्लास पढ़नी है देख सकते हो चेकिंग ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ मैं अच्छा तुसी लगा लो मैं समझदा कि इत्थे 60 ਤੋਂ 65 हज़ार बंदे की फुटफॉल हैगी है इत्थे। सो नैचुरली है कि उत्थे गंदगी भी होएगी लेकिन मैनू इत्थे आके चंगा महसूस होया अप टू द मार्क तो नहीं है लेकिन काफ़ी सफाई मैनू देखने को मिली है। मैं वॉशरूम्स भी वेखे और संडे का दिन अज छुट्टी का दिन है असी छुट्टी का दिन इस करके चुने हैं एक तो उदे लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होंदी दूसरा असी आपदा दिन भी नहीं कोई खराब कर रहे क्योंकि समा साढ़े कोले घट है। असी अज तो 15 दिन पहला लुधियाने में गया सी उत्थे सफाई शुरू कराई सी और ना केवल लुधियाना दे अज पंजाब दे हर बस स्टैंड की सफाई हो रही है जेडे साडे PRTC और पन बस कोले जां रोडवेज कोले ने। दूसरी जगह ते जेडे म्यूनसिपल कारपोरेशनस कोले उत्थे उन्हां दे लोग लगे हुए ने। ये रेगूलर एक्सी सिस्टम चलाया कि ये इत्थे गंदगी नहीं होनी चाहिए इत्थे साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए। सो उस मुहिम के तहत जिथे साडा ट्रांसपोर्ट माफिया नूं खत्म करन दी गल है उत्थे नाल दी नाल जेडे सुधार लियाउण दी गल है साडे अड्डियां दे अंदर क्योंकि साडे बहुत सारे लोग इत्थे आउंदे है उन्हां दे वॉशरूम ते उत्थे सफाई का सारा इंतजामत होना चाहिए है। अज उस मुहिम के तहत मैं अमृतसर साहिब विखे बिना किसी नूं दसे बिकॉज कल नूं सारिआं नूं ये इन्फॉर्मेशन सीगी कि मैं किसी भी बस स्टैंड ते जा सकदा है। सो अज सारे साडे एक साडा व्हाट्सएप ग्रुप बनिया उत्थे सफाइयां निरंतर चल रही हैं और मैं तुहानूं बेनती करांगा कि सानूं दस्सिओ
कि किस बस स्टैंड 'ਚ सफाई नहीं हुई ਜਾਂ नहीं चल रहा, क्योंकि मीडिया ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪਿੱਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि भाई ये कूड़ा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल पहले ही कह चुके हैं कि अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन वो ਜਿਹੜੇ ਢਕੇ हुए है वो असी पिट बनाए हुए है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ हैं। ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ, ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਫਾਈਆਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਫਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋ, ਕੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਉਸ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਐਵਰੀਡੇ, 1 ਕਰੋੜ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ 69 70 ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਨਚੇਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 88 87 ਜਾਨੀ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਐਮਡੀ ਪੰਸਪ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਨਬਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਵਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 842 ਬੱਸੇਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਔਰ ਪਨਬਸ ਕੋਲੇ 842 ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਡੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 842 ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਸਰ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਪਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲ ਨਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਨਵਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ BJP ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਈ BJP ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਸਿਸਟਰ यानी कि हरसिमरत कौर बादल बीबा जी ਅੱਜ ਵੀ BJP ਦੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ MP ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ NSG ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ, CRPF ਦੇ ਲੋਕ, CISF ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन वो सुखबीर सिंह बादल साहब को है, हरसिमरत कौर बादल साहब को है, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस किसे साडे पंजाब दे लीडर को ना नवजोत सिंह सिद्धू को ते ना सरदार चन्नी साहब को ते ना पंजाब सरकार दे किसे मंत्री को। ये तुसी समझ सकते हो कि कोठियां कौन लै रहा है BJP दे राज दे विच, वो सहूलत कौन लै रहा ते सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस किन्ना ने दित्तियां है। जानी कि सीधा ते सीधा अमित शाह नाल एक ही गल है, नरेंद्र मोदी जी नाल एक ही गल है, तां किसान दे मसले करके उन्होंने अस्तीफा देना पिया। असल वेले अंदरला अलायंस अज भी बाकी है, नहीं तो कोठी क्यों नहीं छुड़वा लेंदे? हुण तां कोठी छुड़वा लेनी चाहिए सी। उन्होंने सवाल पूछो। मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नर साहब नूं मिलना ये लोगों नूं मूर्ख बनाउणा वो हमेशा बनाउंदे रहे। जिवें हरसिमरत कौर बादल साहब ने मैडम ने क्या सीगा कि जनरल डायर की गल कीती सी विधान लोक सभा के अंदर, लेकिन उन्होंने ये नहीं दस्सिया सी कि मेरे दादा जी ने जनरल डायर नूं घरे बुला कर खाना खवाया सी। वो इस तरह दियां झूठ बोलन च माहिर ने सुखबीर सिंह बादल और उन्हां दा परिवार। सो मैं समझदा कि ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड। जो गवर्नर हाउस जाने आ सानू अरेस्ट कर लिता जांदा, असीं ते कुर्बानियां दे ही रहे हैं। बिल्कुल UT की अंडर है, यूनियन टैरेटरी अंडर बिलोंग टू जिहड़ा चंडीगढ़ है और एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली दी है, फिर भाजपा का राज है। उत्थे गृह मंत्री ऑपरेट करता है। फॉर्मेलिटी से एक बस च बहा के जाना रहता, 15 मिनटा बाद सुखबीर बादल आके कहे कि मैनू गिरफ्तार कर लिया गया तो शर्म होनी चाहिए है। गिरफ्तार तो जिद्दे कीता फिर बाहर नहीं आना चाहिए, फिर इस तरह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, मैं समझदा भी किसी भी प्रकार का किसी दी भी एक ये तो इंसान की मैनू लगता कि जान गई है, पर मैनू उहदे बारे पूर्ण जानकारी नहीं है कि वो हादसा किद्दां होया। लेकिन जिस तरह देख रहे हैं मैं वीडियोज़ से या सोशल मीडिया ते, मैनू लगता किसी आम व्यक्ति की नहीं जानवर भी किसी की जान जानी ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਮਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ BSF ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ? ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਕੀ ਅਵੈਧ ਪਰਚੀ 50 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਵੈਧ ਪਰਚੀ ਅਵੈਧ ਸੈਂਕੜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਅਗਰ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 5% ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ